Hello kids, I hope that you all are doing great. This is session number 3 of our revision and we are going to continue in this session with our revision topics and chapters and poems which are remaining. Okay, so before we move on to revision, our new revision topics, let's recap of our previous session, right? That was of session number 2 of our English revision. What did we do and what did we learn in our previous session of revision? Okay, let's look at it. Chapter 1, આપણે આખે આખો એક વખત સમજી લીધો. What was the general idea of the chapter? What did you learn from the chapter? That was Ellie Goes to School. Okay. Then we did a grammar topic also and followed by a poem. Okay, chapter 1 આપણે આખો સમજી લીધો. Then chapter 1 માં જે grammar topic હતો એ પણ આપણે રિવાઇઝ કરી લીધો. Then we moved forward to poem 1. Okay, એના પછી આપણે લોકોએ poem 1 પણ કરી લીધી. So that was all about our previous session કે જેમાં આપણે લોકોએ આખું chapter 1 with poem 1 with grammar topic આપણે રિવાઇઝ કરી લીધું. Okay, so this was all about English. Now we are going to move forward to chapter number 2 and poem number 2. Okay, and to the next things, okay, which are remaining. So we are going to move forward to that. And before starting this, it is really necessary for you people to do revision very with keen interest. Keen interest એટલે કે બહુ interest થી તમારે લોકોએ રિવાઇઝ કરવું પડશે. Because in this time આ એક્ઝામમાં there is not only MCQ, ખાલી multiple choice questions જ નથી. ખાલી તમારે એક જ વર્ડ ટિક કરી દેવાનો છે ઓર એક ઓપ્શન ટિક કરી દેવાનો છે એવું નથી this time. Okay, you are having MCQs, blanks, then match the following, okay, one word answer, આવું બધું પણ છે તમને લોકોને in your syllabus. Okay, in your paper style. તો દીદી તમને ગૂગલ ફોર્મમાં રિવિઝન વર્કશીટ્સ આપે છે તમે ધ્યાનથી કરી લેજો. ઓકે, એટલે તમને એક્ઝામમાં પણ પ્રોબ્લેમ આવે નહીં. સો દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર યુ પીપલ ટુ ડુ રિવિઝન બિકોઝ એ તમને બધી રીતે હેલ્પ કરશે. અત્યારે જો તમે રિવિઝન સેશન જોઈ લેશો ને તો ઇફ ઇન કેસ તમે ચેપ્ટરમાં પ્રેઝન્ટ ન હોય, રાઈટ, દેર આર ન્યૂ સ્ટુડન્ટ્સ ઇન યોર ક્લાસ, અમુક લોકો ન્યૂ છે, રાઈટ, તો અગર તમે ચેપ્ટરમાં પ્રેઝન્ટ ના હોય તો ઇટ વુડ બી અ હેલ્પ ટુ યુ પીપલ ઓલ્સો કે તમને લોકોને પણ આ ટોપિક્સ પાછા રિવાઇઝ કરવા મળે છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અસ ટુ રિવાઇઝ ઇટ અગેન એન્ડ અગેન ટુ જસ્ટ રિમેમ્બર ઇટ થરલી. એકદમ સરખી રીતે યાદ રાખવા માટે આપણે લોકોએ રિવાઇઝ કરવું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ our session, that is session number 3 of English revision. So let's get started. Okay, so now we're going to start with the revision of chapter number 2, that is Spotty Dolphin calls his friends. Okay, આપણે હવે chapter 2 નું એક વખત brief એટલે કે detailed revision કરી લઈએ કે what was the chapter about. So we are going to learn what was the chapter 2, that is Spotty Dolphin calls his friends about. આ ચેપ્ટરમાં શું હતું and what was the story of Spotty the Dolphin. Okay, એને કઈ ડિફિકલ્ટી ફેસ કરી હતી, what was the behavior, how he dealt with the behavior of other dolphins who made his who were making his fun and જે લોકો એને હેરાન કરતા હતા એની સાથે એને કઈ રીતે બિહેવ કર્યું, how his friends protected him, okay, everything. So we are going to study it in detail. Okay, so the chapter name is Spotty Dolphin calls his friends. What is the chapter about? There is a dolphin named Spotty. There is a dolphin named Spotty. આ ચેપ્ટરમાં એક ડોલ્ફિનની વાત થાય છે જેનું નેમ છે Spotty. Okay, he has spots on his tummy. એનું નેમ Spotty એટલે હોય છે because એના ટમી પર એટલે કે એના સ્ટમક પર સ્પોટ્સ હોય છે, રાઈટ, and he was different from other dolphins. એ છે ને બીજી જે ડોલ્ફિન્સ હોય ને એના કરતાં થોડું ડિફરન્ટ હતો. and he is a small dolphin. એ છે ને હજી નાની ડોલ્ફિન છે, હજી એટલી બધી મોટી નથી થઈ ગઈ. and lives with his mother and friends. એ હજુ નાની ડોલ્ફિન છે અને એના મોમ અને ફ્રેન્ડ સાથે રહે છે. ઓકે,
હવે એક દિવસ એ લોકો બધા રમતા હતા અને ત્યાં દરિયામાં જ એણે એ એકલો જ હતો ત્યાં અને એને દૂર દૂર સુધી જોયું. ઓકે, અને સી હોય કિડ્સ, એનું કંઈ એન્ડ જ ના હોય, રાઈટ. એ એવું ના હોય કે ઓકે અહીંયા દરિયો પતી ગયો, એવું તો હોતું જ નથી, રાઈટ. ઇટ ઇઝ એન્ડલેસ. એ તો આપણને આમ દૂર 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 સુધી દેખાય જ જાય, રાઈટ. સો સ્પોટી એક દિવસ આમ દૂર દૂર જોતો હતો એન્ડ હી વોઝ વન્ડરિંગ. He went to far away places one day and finds funny looking dolphins. હવે એ જ્યારે વોન્ડર કરતો હતો ને કે શું હશે ત્યાં દૂર દૂર સુધી, હું એક વખત જઈ આવું અને જોઈ આવું એ ફાર અવે પ્લેસીસ પર, એક વખત આઈ મસ્ટ ગો એન્ડ વિઝિટ ધોઝ ફાર અવે પ્લેસીસ. અને પછી એ જે દૂર દૂરની જગ્યા હતી જ્યાં કોઈ જ નહોતું, ફાર અવે પ્લેસીસ મતલબ કે જ્યાં કોઈ પ્રેઝન્સ ના હોય, જ્યાં ઝાઝા લોકો જ ના હોય, ને અહીંયા તો લોકો જ નહોતા. ઓકે, સો સ્પોટી ડિસાઇડેડ ટુ ગો ટુ ધોઝ one of the far away places and visit that place. Okay, તો એને ડિસાઇડ કરી લીધું અને એ જતો બી રહ્યો. તો પછી શું થયું? He went to far away places one day and finds funny looking dolphins. એણે ત્યાં એ far away places પર પહોંચી તો ગયો, પછી ત્યાં એને કેવી ડોલ્ફિન્સ મળી? ફની લુકિંગ ડોલ્ફિન્સ મળી. એન્ડ એ જે ફની લુકિંગ ડોલ્ફિન્સ હતી એ સ્પોટીનો મજાક ઉડાવતી હતી, બિકોઝ એના ટમી પર સ્પોટ્સ હતા. ઓકે, સ્પોટીના ટમી પર સ્પોટ્સ હતા ને, તો એ જે ફની લુકિંગ ડોલ્ફિન હતી એ સ્પોટી ડોલ્ફિન જે છે એનું મજાક ઉડાવતી હતી. એન્ડ દે વર લાફિંગ ઓન સ્પોટી કે look at him, he has spots on his tummy, and they were all laughing loudly. Okay, આપણે ક્યારેય પણ કોઈ દિવસ કોઈની મજાક ઉડાવવાની નહીં. એ આપણા ફ્રેન્ડ હોય કે ના હોય, ઓર ઇફ તમે એને બહુ સારી રીતે ઓળખો છો તો બી અમુક લિમિટ્સ હોય. દેર આર સમ લિમિટ્સ એન્ડ યુ આર સપોઝ ટુ મેન્ટેન ધોઝ લિમિટ્સ. સો યુ નો, આ લોકોએ શું કર્યું કે જે પેલી ફની લુકિંગ ડોલ્ફિન્સ હતી ને એણે સ્પોટીનો મજાક ઉડાવ્યો કે આના ટમી પર તો સ્પોટ્સ છે, જુઓ જુઓ. તો પછી એ લોકો જોર જોરથી હસવા લાગ્યા. એન્ડ સ્પોટી તો ત્યાં એકલો હતો, રાઈટ. સો શું થયું? હી સ્ટાર્ટેડ ક્રાઇંગ. એ રડવા લાગ્યો. અને જેવો એ રડવા લાગ્યો ને કિડ્સ, એવું જોર જોરથી રડવા લાગ્યો. અને એના ફ્રેન્ડ્સને પણ એવું થયું કે સ્પોટી ક્યાંય દેખાતું નથી. એના ફ્રેન્ડ્સ તો દૂર હતા સ્પોટીથી, સ્પોટી ફાર અવે પ્લેસ પર જતો રહ્યો હતો અને એના ફ્રેન્ડ્સ તો પેલું જ્યાં એ લોકો રહે છે એ સાઈડ હતા, રાઈટ. તો શું થયું પછી કે સ્પોટીના ફ્રેન્ડ્સ એને ગોતવા લાગ્યા, રાઈટ. દે સ્ટાર્ટેડ સર્ચિંગ ફોર હિમ. અને એ લોકો જોર જોરથી અવાજ કરવા લાગ્યા અને સ્પોટીનો પણ રોવાનો અવાજ આવતો હતો. તો એના ફ્રેન્ડ્સને જે સ્પોટીનો રોવાનો અવાજ આવતો હતો ને એ ઓળખાઈ ગયો. ઓકે, એ લોકોને તરત જ દે રેકગ્નાઇઝ ધી વોઇસ ઓફ સ્પોટી. એ જે રડતો હતો ને સ્પોટી, એનો અવાજ એ લોકો ઓળખી ગયા. એના ફ્રેન્ડ્સ કે આ તો સ્પોટી જ છે, આપણે આને જેને ગોતીએ છીએ સ્પોટી જ છે અને આપણને બોલાવે જ છે. પછી એ લોકો પેલી ફાર અવે પ્લેસીસ પર ગયા જ્યાં ફની લુકિંગ ડોલ્ફિન સ્પોટીનો મજાક ઉડાવતી હતી. ત્યાં એ લોકો ગયા. પછી શું થયું? સ્પોટીઝ ફ્રેન્ડ્સ સરાઉન્ડેડ હિમ. હવે છે ને, જ્યારે ફની લુકિંગ ડોલ્ફિન સ્પોટીનો મજાક ઉડાવતી હતી તો ત્યારે શું થયું ખબર છે? ત્યારે જે સ્પોટીના ફ્રેન્ડ્સ છે ને એ બધા ત્યાં ગયા અને એને આમ ઘેરી લીધો, સરાઉન્ડ કરી લીધો, બિકોઝ એ રડતો હતો, રાઈટ. એન્ડ હી વોઝ રિયલી ક્રાઇંગ. સો સ્પોટીઝ ફ્રેન્ડ્સ સરાઉન્ડેડ હિમ. ઓકે, અને એને જેવું સરાઉન્ડ કર્યું ને સ્પોટીને, તો પેલી જે ફની લુકિંગ ડોલ્ફિન્સ જે મજાક ઉડાવતી હતી ને, they got afraid. They were frightened now. Okay, so એ લોકો શું કર્યું? They swam away. એ લોકો સ્વિમ કરીને જતા રહ્યા. ઓકે, સરાઉન્ડ કરી લીધું ને, તો પેલી ફની લુકિંગ ડોલ્ફિન શું કામ જતી રહી હશે? બિકોઝ એ લોકોને ટુ પોસિબિલિટીઝ હતી. બિકોઝ એ લોકોને એવું લાગ્યું કે સ્પોટીના ફ્રેન્ડ્સ બહુ બધા છે, ઓકે, અને ફની લુકિંગ ડોલ્ફિન્સ એટલી બધી નથી અને દે આર સ્ટ્રોંગ. એ લોકો સ્ટ્રોંગ પણ છે. એટલે શું કર્યું? પેલી જે ડોલ્ફિન્સ જે સ્પોટીનો મજાક ઉડાવતી હતી ને એ જતી રહી. ઓકે, દે સ્વેમ અવે. અને પછી શું થયું? પછી સ્પોટીના ફ્રેન્ડ્સ સ્પોટીને એના મમ પાસે લઈ ગયા. એને હી વોઝ ક્રાઇંગ, રાઈટ. તો પછી એ લોકો એવું વિચાર્યું કે ચલો હવે આપણે સ્પોટીને આપણી જે પ્લેસ છે ત્યાં લઈ જઈએ. પછી એ લોકો બધા એક સાથે એના મોમ પાસે ગયા અને પછી સ્પોટી વોઝ ફીલિંગ મચ બેટર એન્ડ હી વોઝ ગુડ એન્ડ હી વોઝ ફીલિંગ ઓકે.
better than before, because એને એના પેલી ડોલ્ફિન્સ પણ જતી રહી છે, એનો મજાક ઉડાવતી હતી, એના ફ્રેન્ડ્સે પણ એને ગોતી લીધો અને હવે એના ફ્રેન્ડ્સ એના મોમ પાસે લઈ આવ્યા, રાઈટ. સો હી વોઝ ફીલિંગ બેટર. So this is all about our chapter number 2, that is Spotty Dolphin calls his friends. આ ચેપ્ટરમાંથી આપણે શું લર્ન કરીએ છીએ? કોઈ ગમે તેટલું ખરાબ દેખાતું હોય, doesn't matter, you should not make fun of them, you should not laugh on them, okay? You must not laugh on them. આપણે એનો મજાક ના ઉડાવવો જોઈએ. It's okay અગર કોઈ ડિફરન્ટ દેખાય છે. Everybody is not same. અને કોઈ સરખું ન દેખાતું હોય આખા વર્લ્ડમાં. there is not a single person. ટ્વિન્સ આઇડેન્ટિકલ હોય કે અનઆઇડેન્ટિકલ હોય તો પણ એ અલગ જ દેખાતા હોય, ઓકે? એન્ડ ઇફ સેમ દેખાતા હોય તો કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ તો અલગ જ હોય. સો વોટ ઇઝ ધ થિંગ ઓવર હિયર કે જે આપણે લર્ન કર્યું? ઇટ ઇઝ કે વી શુડ નોટ મેક ફન ઓફ એનીબડી. આપણે કોઈનું ગંદી રીતે મજાક કરવું જોઈએ નહીં. થોડી મસ્તી કરીએ ફ્રેન્ડ્સમાં, ઇટ ઇઝ ફાઇન, બટ વી શુડ નોટ મેક ફન ઓફ એનીબડી. અને કોઈ પર જોર જોરથી હસવું જોઈએ નહીં, અને કોઈને રડાવવાનું તો જરાય નહીં. તમારા ભાઈ બહેન હોય કે તમારા સિબલિંગ્સ હોય, દેટ મીન્સ યોર રિયલ બ્રધર્સ એન્ડ સિસ્ટર્સ, કે તમારા કઝિન બ્રધર સિસ્ટર હોય કે એ કોઈ પણ હોય, બટ યુ શુડ નોટ મેક ફન ઓફ ધેમ. ડુ નોટ મેક એની વન ક્રાય એન્ડ જસ્ટ બી હેપી એન્ડ મેક અધર્સ હેપી. સો ધીસ ઇઝ વોટ વી લર્ન ફ્રોમ ધીસ ચેપ્ટર. હવે આપણે આ ચેપ્ટરનો વિડીયો જોઈ લેશું ફરી એક વખત, એટલે તમને લોકોને સાવ ક્લિયર થઈ જાય આ ચેપ્ટર, ઓકે? સો લેટ અસ વોચ ધ વિડીયો. Spotty is a small dolphin with many spots on his tummy. Like all spotted dolphins, he loves to swim and jump in the deep blue sea. Spotty lives with his mother and friends. They love to play in the water and talk to each other by making sounds. One day, Spotty begins to wonder what is there in the faraway places. He decides to go and find out. When Spotty reaches the faraway place, he finds funny-looking dolphins in the water. They ask him where he is from and laugh at him for having spots. Afraid and alone, Spotty pleads with them not to hurt him. Just then, Spotty's friends hear his cries for help. They realize that he must be in danger. So they decide to swim towards him in order to help him. One of Spotty's friends asks him what happened. Spotty says that the other dolphins are teasing and hurting him. Then, Spotty's friends surround Spotty and stay close to him. The other dolphins swim away in fright. Finally, Spotty and his friends go back to Spotty's mother. Okay, so now we're going to understand this grammar topic, which is about singular and plural. Okay, singular and plural. It is what is singular and plural? Okay, singular, when we are talking of only one thing, it is considered as singular. Singular એટલે એક જ વસ્તુની આપણે જ્યારે વાત કરીએ છીએ તો it is singular. And when we are talking of more than one, okay, આપણે એકથી વધારે વસ્તુઓની વાત કરીએ છીએ તો એ પ્લોરલમાં આવશે. ઓકે, ઇટ ઇઝ અ પ્લોરલ ફોર્મ if you are talking of many things or more than one thing, and it is a singular form if you are talking of only one thing. Okay, so this is all about singular and plural. Now let us look at the examples. One circle. Already અહીંયા આપેલું જ છે એક સર્કલ, અને આપણે બોલીએ બી છે કે one circle. અને અહીંયા 2 છે, that means it is more than one. many પણ હોઈ શકે, આપણે કાઉન્ટ ન કરી શકીએ એટલા પણ હોઈ શકે. તો એકથી વધારે હશે ને તો આપણે અહીંયા s એડ કરશું. ઓકે, it already has e in the end, એટલે આપણે ખાલી s એડ કરશું. એનો રૂલ આપણે લાસ્ટમાં જોઈએ. one triangle, two triangles. Okay, or we can say many triangles, 4 triangles, 6 triangles, half a dozen triangles. dozen માં 12 વસ્તુઓ આવે. ઓકે, તો half a dozen એટલે 6. ઓકે, one square,
3 squares, many squares, some squares, પણ એકથી તો વધારે જ છે. ઓકે, સો સ્ક્વેર્સ આવશે એન્ડ વી વુડ બી એડિંગ ES ટુ બોથ ઓફ ધેમ બિકોઝ અહીંયા થી એન્ડ થાય છે એટલે આપણે ત્યાં S જ એડ કરશું. 1 બ્રશ, હવે અહીંયા SH છે, SH છે. ઓકે, સો વોટ વી વુડ બી ડુઈંગ, આપણે શું કરશું, 2 બ્રશીસ કેવું છે તો હું ES એડ કરીશ. SH હશે, CH હશે, S હશે કે પછી Z હશે તો આપણે શું એડ કરશું, ES. ઓકે, 1 pencil, many pencils. ઓકે, આર યુ ગેટિંગ ધીસ? અહીંયા તો કાંઈ જ નથી, લાઈક છેલ્લે ખાલી L થી એન્ડ થાય છે, SH પણ નથી, CH પણ નથી, S પણ નથી, Z પણ નથી તો આપણે ખાલી S એડ કરશું. ઓકે, now look at this note over here. When a word ends with S, Z, SH, CH, we add ES to make plural forms. Okay, જ્યારે કોઈ પણ વર્ડ S કે Z કે SH કે CH થી એન્ડ થતો હશે અને આપણે સિંગ્યુલરમાં હશે એટલે કે એક જ વસ્તુ હશે અને આપણે એને પ્લોરલ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવું છે, ધેટ મીન્સ બહુ બધી વસ્તુમાં કન્વર્ટ કરવું છે ઓર બહુ બધી વસ્તુની વાત કરવી છે તો વી વુડ બી એડિંગ ES. Okay, to make plurals. If it already has E, we would be adding S. હવે અહીંયા જોઈ લો કે આપણે એક જ સર્કલની વાત કરતા હતા પણ ઓલરેડી E છે, એક જ ટ્રાયંગલની વાત કરતા હતા પણ ઓલરેડી E છે, એક જ સ્ક્વેરની વાત કરતા હતા બટ વી હેવ E over here. So what we would be doing, આપણે લોકો અહીંયા S જ એડ કરશું, E એમનેમ રહેશે અને આ પેન્સિલ્સમાં જુઓ nothing S, nothing Z, nothing SH, nothing CH. Okay, so we would be adding just S. And look over here, SH થી end થાય છે તો આપણે ES add કરશું. So whenever a word is ending and it is in singular અને S, Z, SH or CH હશે અને આપણે એને plural form માં convert કરવું છે તો we would be adding ES to the same thing. And a plural form is when we are talking about more than one thing and singular is when we are talking of only one thing. Okay, I have a blackboard at my home or at my place. તો blackboard એક જ છે તો એમાં આપણે પાછળ S લગાડશું નહીં. I have many colors in my bag. તો શું થયું, કલર્સમાં આપણે પાછળ S લગાડ્યો. બટ ઇફ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ઓનલી વન કલર દેન વી વુડ બી જસ્ટ યુઝિંગ કલર અને બહુ બધા કલર્સની વાત કરતા હશું તો વી વુડ બી એડિંગ S ટુ કલર. ઓકે, દેન લેટ્સ ટેક નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. I have a marker with me. મારી પાસે અત્યારે એક માર્કર છે તો હું ખાલી માર્કર જ બોલીશ, પાછળ S લગાડીશ નહીં. બટ વી હેવ મેની માર્કર્સ એટ સ્કૂલ તો અહીંયા સ્કૂલ પર બહુ બધી માર્કર્સ છે તો વી વુડ બી એડિંગ S ટુ ધ સેમ. So this is all about singular and plural form. So now we are going to move forward to poem number 2. Okay, so let's get started. Okay, so now we're going to start with poem 2, that is at the seaside. આપણે ચેપ્ટરનું તો આખું એક્સપ્લેનેશન સમજી લીધું, ગ્રામર ટોપિક બી કરી લીધો. Now we are going to move forward to poem 2. What is a poem about? Poem is about a seaside, જ્યાં seaside describe કરી છે કે એક બોય એના પેરેન્ટ્સ સાથે જાય છે and parents of the boy are giving him a wooden spade and he is digging the holes on the shore and sea water આવે છે, એના waves આવે છે and those holes are filled with water. Okay, ત્યાં સુધી પાણી આવી જાય છે જ્યાં સુધી આવી શકતું હતું અને એના હોલ્સ આખા વોટરથી ફિલ થઈ જાય છે. આવું ડિસ્ક્રાઇબ કરતું એક પોયમ છે. So let us understand the poem. Okay, at the seaside. When I was down beside the sea, જ્યારે હું નીચે સી સાઇડ પર ઉતર્યો, a wooden spade they gave to me. મારા they કોણ છે પોયમમાં? બોયના પેરેન્ટ્સ. કોણે બોયને સ્પેડ આપ્યું, વુડન સ્પેડ? તો the parents of the boy gave him a wooden spade.
ટુ ડિગ ધ સેન્ડી શોર. શું કામ સ્પેડ આપ્યું? ડિગ એટલે ખોદવું, રાઈટ? તો જે સેન્ડી શોર હતો એમાં હોલ્સ કરવા, એને ડિગ કરવા મને એ લોકોએ વુડન સ્પેડ આપ્યું. માય હોલ્સ વર એમ્પ્ટી લાઈક અ કપ. જ્યાં સુધી મેં ડિગ કર્યું અને પાણી નહોતું આવ્યું શોર પર, ત્યાં સુધી મારા હોલ્સ ડિગ કરેલા જે હતા એકદમ એમ્પ્ટી હતા, એક ખાલી કપની જેમ. In every hole the sea came up. હવે when the water of the sea came, હવે જ્યારે પાણી અને દરિયાના મોજા આવી ગયા તો પછી શું થયું? Every hole the sea came up. In every hole the sea came up. બધા હોલ્સમાં પાણી ભરાઈ ગયું અને સી થી ભરાઈ ગયા બધા હોલ્સ મારા. જે ખાલી કપ જેવા એમ્પ્ટી હતા એ બધા હવે ફિલ અપ થઈ ગયા. Till it could come no more. ત્યાં સુધી એ પાણી આવી ગયું જ્યાં સુધી એ આવી શકતું હતું અને મારા બધા હોલ્સ જે ડિગ કરેલા હતા એ ફિલ થઈ ગયા. હવે આમાં what is the actual idea of the poem? કે તમે જ્યારે બી સી સાઈડ પર જાઓ છો તો એક એક્સપિરિયન્સ હોય ને તમારો, એ પોએટે ડિસ્ક્રાઇબ કરેલો છે. આ બોયનો એક્સપિરિયન્સ પોએટે ડિસ્ક્રાઇબ કરેલો છે, રાઈટ? એવી રીતે તમારી સાથે અલગ અલગ એક્સપિરિયન્સીસ થયા હશે કે તમે તમારા ફેમિલી સાથે શોર પર ગયા હોય એન્ડ ત્યાં હોલ્સ ડિગ કર્યા હોય તમે, રાઈટ? એન્ડ યુ આર પ્લેઇંગ ઓન ધ શોર, ઓકે? યુ આર મેકિંગ કેસલ્સ, સેન્ડ કેસલ્સ બનાવો છો તમે શોર પર, રાઈટ? એન્ડ વેવ્સ આર કમિંગ એન્ડ they are washing everything away. વેવ્સ આવે છે અને બધું વોશ કરી અને પાછા જતા રહે છે. પછી તમે પાછું કંઈક બનાવો, પાછા વેવ્સ આવે છે શોર પર અને બધું વોશઅપ કરીને એની સાથે લઈ જાય છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ જસ્ટ એક્સપિરિયન્સ કે જે એ લોકોએ બતાવ્યો છે, જે પોએટે બતાવ્યો છે ઇન ધી પોએમ. ઓકે, so this is all about poem number 2. Now we are going to watch the video of poem number 2, okay? And then we are going to end this session. At the seaside. When I was down beside the sea, a wooden spade they gave to me to dig the sandy shore. My holes were empty like a cup. In every hole the sea came up till it could come no more. ઓકે, સો નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ રીકેપ કે આપણે આ સેશનમાં શું કર્યું. તમે લોકોએ પોએમ 2 નો વિડીયો જોઈ લીધો, રાઈટ? સો નાઉ લેટ્સ રીકેપ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી અન્ડરસ્ટુડ ચેપ્ટર નંબર 2 ધેટ ઇઝ સ્પોટી ડોલ્ફિન કોલ્સ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ. આપણે એ ચેપ્ટરમાં શું થાય છે સ્પોટી સાથે અને કઈ રીતે એના ફ્રેન્ડ્સ એને પ્રોટેક્ટ કરે છે અને એના મોમ પાસે પાછા લઈ જાય છે એ આપણે સમજી લીધું. દેન વી વોચ ધ વિડીયો ઓફ ધ ચેપ્ટર. આપણે એ ચેપ્ટરનો વિડીયો પણ જોઈ લીધો. વોટ ડીડ વી ડુ દેન? what was the next thing we did and what was the next thing આપણે જે રિવાઇઝ કર્યું? બીજું આપણે રિવાઇઝ કર્યું એ હતું ગ્રામર ટોપિક in which we learned about singular and plural forms. Okay, next thing we learned about was singular and plural forms કે જ્યારે તમે કોઈ પણ એક વસ્તુની વાત કરો છો તો એ સિંગ્યુલર કહેવાશે. જ્યારે તમે કોઈ પણ એક વસ્તુથી વધારે વસ્તુઓની વાત કરો છો તો that would be under the plural forms. Next we did was a revision of poem number 2 કે જે આપણે રિવાઇઝ કર્યું એન્ડ ધેન નેક્સ્ટ થિંગ વોઝ આપણે એનો વિડીયો જોઈ લીધો. આપણે પોએમ સમજી લીધી અને પછી એનો વિડીયો પણ પાછો જોઈ લીધો. ઓકે, સો દેટ વોઝ ધ નેક્સ્ટ થિંગ વી ડીડ એન્ડ ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ ટુડેઝ સેશન. સો until we meet the next time, bye, take care.